अस्सलामुअलैकुम वेलकम टू माय चेनल पटेल समीमनी चेनल पर मैं एक नवी रेसिपी लईने आवेली छूं। शुं लईने आवेली छूं ते तमे अहींया जोई रह्या छो। मैं आलू चिकन कबाबनी रेसिपी छे केवी रीतना आपणे बनावीए छीए ते तमे जोजो। एने कटलेस बी कही शकाय छे। तो केवी रीतना आपणे बनावीए छीए ते मारो विडियो पूरो जोजो अने फूल वॉच करजो तो आपणे बनाववानुं शरू करीशुं। तो जोई रह्या छो मैं अहींया बाउलनी अंदर 6 आलू लीधेला छे। आलूने मैं अहींया बॉइल करी लीधा छे एटले के बाफी लीधा छे। मैं अहींया बाफीने एने आ रीते आपणे कूटी लेवाना छे एटले के एने मिक्स करी लईशुं आ रीतथी ने। तो जोई रह्या छो अहींया मैं आलूने मावो बनावी लीधो छे। आ रीते आपणे मावो बनावी लेवानो छे। त्यारबाद अहींया मैं चिकन लीधेलुं छे। बोनलेस चिकन आपणे लेवानुं छे। एने सरस रीते धोईने बाफी लईशुं। बाफीने आपणे एने मशीननी अंदर तमे हाथथी ना करो तो मशीननी अंदर बी तमे पीसी शको छो। मैं बिल्कुल मीठुं बी नथी नाख्युं, अंदर वगर मीठे बाफेलुं छे। नमक नथी नाखवानुं, तमारे नाखवुं होय तो तमे नाखी शको छो। त्यारबाद आपणे 2 प्याज लेवाना छे। प्याजने आपणे पीसीने आपणे अंदर नाखी देवाना छे। झीणा झीणा आपणे पीसी लईशुं अने पीसा पछी आपणे अंदर नाखी दईशुं आ रीते। त्यारबाद अहींया मैं मरचां लीधेला छे। 3 થી 4 मरचां झीणा झीणा कापी लीधेला छे। कापा पछी आपणे अंदर नाखी देवाना छे। अहींया मैं धाणा लीधेला छे। धाणाने झीणा झीणा कापी लीधा छे। धाणानी अंदर खास पाणी ना रहे एनुं खास ध्यान राखवानुं। तेने आपणे सरस रीते कापीने धोईने नाखी देवाना छे अंदर। अहींया चिली फ्लेक्स नाखीशुं, गरम मसालो नाखीशुं 1 થી 1.5 चमची। अहींया मरी पाउडर नाखीशुं, मरी पीसेली 1 चमची अने आखुं जीरुं आपणे नाखीशुं। आखुं जीरुंने आपणे खलनी अंदर वाटीने आपणे नाखी देवानुं छे। अहींया आखा धाणा नाखीशुं अने 1 चमची लाल मरचुं नाखीशुं। आखा धाणा आपणे वाटीने नाखी देवाना छे। पहेला आड़ा मूड़ा वाटी अने पछी अंदर आपणे नाखीशुं। अहींया मीठुं नाखवानुं छे स्वाद अनुसार। तमे तमारा हिसाबे नाखी शको छो। 1 अथवा 1.5 चमची 2 चमची जे हिसाबे नाखो ए हिसाबे तमारा मुजब तमे नाखी शको छो। तो मैं अहींया 2 चमची जेटलुं स्वाद अनुसार मीठुं नाखेलुं छे। अहींया हळदी नाखीशुं, हळदर तमे साथे साथे तमारे नाखी देवानुं छे। अहींया सॉरी हूँ भूली गई थी एटला माटे अहींया मिक्स कर्या पछी मैं अहींया पाछळथी नाखुं छुं। तो अहींया 1 चमची जेटलुं नाखेलुं छे। पछी आपणे લીંબુ નીચોવી દઈશું। એક લીંબુથી અડધા ભાગનું લીંબુ આપણે નીચોવીને અંદર રસ નાખી દઈશું। આ રીતે આપણે तो જોઈ રહ્યા છો અહીંયા મેં લીંબુનો રસ નાખી દીધો છે આ રીતે। હવે એને આપણે સરસ રીતે એને બધું મિક્સ કરી લઈશું। તો અહીંયા મેં મિક્સ કરી લીધું છે, જોઈ રહ્યા છો આ રીતે આપણે। હવે આપણે એના કબાબ બનાવીશું આ રીતે। તો જોઈશું કે એના કબાબ બને છે। હું તમને આ રીતે બતાવું છું। તો જોઈ રહ્યા છો એકદમ પરફેક્ટ બને છે। આ રીતે આપણે મસાલો બનીને રેડી કરી દીધો છે। તો અહીંયા 2 ઈંડા લઈશું। ઈંડાને આ રીતે આપણે 2 ફીટી લેવાના છે। 2 ઈંડા લઈને એને मिक्स कर दईशुं आ रीते जरडीने। तो जोई रह्या छो अहींया रेडी करी दीधुं छे। तो अहींया मैं ईंडा लीधेला छे, ब्रेड कम लीधेलुं छे, अहींया तेल छे अने पेलो मावो बनावेलो आपणे लीधेलो छे। तेलने आपणे 2 हथेळीनी वच्चे थोडुं लईने आपणे मालिश करीने आ रीते आपणे बनावीशुं। केवी रीतना हुं बनावुं छुं ते तमे खास ध्यान राखजो अने जोजो।
જુઓ તો આ રીતે આપણે બનાવીને રેડી કરી દઈશું. હવે હું તમને બીજી ટીપ બતાવીશ કે આપણે બીજી કઈ રીતે બનાવીએ છીએ તે. આ એકદમ સિમ્પલ, અંદર મોઝરેલા ચિપ્સ કે કશું આપણે નાખવાનું નથી, એટલે એકદમ સિમ્પલ આ રીતે બી તમે બનાવી શકો છો. આપણે બ્રેડ ક્રમે ઈંડામાં નાખીશું. ઈંડામાં ડીપ કર્યા પછી આપણે બ્રેડ ક્રમે લગાવીશું. તો અહીંયા મેં 2 રેડી કરી દીધા છે. આ રીતે આપણે બનાવીશું. આ રીતે આપણે બનાવવાના છે. હવે અહીંયા મેં મોઝરેલા ચિપ્સ લીધેલું છે, જોઈ રહ્યા છો મોઝરેલા ચિપ્સ લીધેલું છે. એને હવે આપણે કેવી રીતના બનાવીએ છીએ તે તમે જોજો. વિડીયો પૂરું જોજો અને ફૂલ વોચ કરજો, અને પૂરું વિડીયો જોશો તો તમને સમજ પડશે. તો અહીંયા આ રીતે આપણે લઈશું ને 2 હથેળીની મદદથી આ રીતે આપણે એને દાબી દેવાનું છે. આ રીતે આંગળી વચ્ચે આપણે એને ત્યારબાદ એને આપણે મોઝરેલા ચિપ્સને આ રીતે વચ્ચે મૂકીશું. ને આહિસ્તા એને આ રીતે આપણે વાળવાનું છે. આ રીતે આપણે બનાવવાનું છે. જોઈ રહ્યા છો આ રીતે આપણે બિલકુલ બનાવીશું. તો મારી આ રેસીપી તમને સરસ લાગી હોય તો લાઈક અને કમેન્ટ અને શેર જરૂર કરશો. આ રીતે આપણે આલુ ચિકન કબાબને આ રીતે મોઝરેલા ચિપ્સ વચ્ચે મૂકીને આ રીતે આપણે એને પેક કરી દેવાનું છે. આ રીતે એને બરાબર એને પેક કરી દઈશું, એટલા માટે કે એને ફ્રાય કરતી વખતે નીકળી ના જાય, વચ્ચેથી મોઝરેલા ચિપ્સ ફાટી ના જાય, એટલા માટે એને બરાબર એને પેક કરીશું તેલ લગાવીને. તો આ રીતે આપણે પેક કરી દઈશું. તો જોઈ રહ્યા છો આ રીતે આપણે રેડી કરી દીધું છે. તો હવે આપણે ઈંડાની અંદર ડીપ કરીશું અને બ્રેડ ક્રમને આપણે લગાવીશું. તો આ રીતે આપણે બનાવવાનું છે, જોઈ રહ્યા છો. અહીંયા મેં બધા બનાવીને રેડી કરી લીધા છે. તમને આ મારી આલુ ચિકન કબાબની રેસીપી કેવી લાગી છે કોમેન્ટમાં જરૂર બતાવશો. તો અહીંયા મેં બધા રેડી કરી દીધા છે. તો હવે હું તમને તળીને બતાવીશ. એને આપણે તળીશું. તો અહીંયા મેં તેલ લીધેલું છે. તેલને પહેલેથી મેં ગરમ કરી લીધેલું છે. આપણે એક કરીને અંદર નાખીશું. આ રીતે આપણે તેલ ગરમ થયા બાદ આપણે નાખીશું. ને ગેસને આપણે ફૂલ રાખવાનો છે, ધીરો નથી કરવાનો. એને એક સાઈડથી આપણે શેકાઈ જાય તો બીજી સાઈડ આપણે એને પલટાઈ દઈશું. એને આપણે ફ્રાય કરવાના છે, એને આપણે તળવાના નથી. એને ફ્રાય કરીને એક સાઈડથી ફ્રાય થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે એને બીજી સાઈડથી એને ફ્રાય કરી લઈશું. તો એકદમ સરસ રીતે આપણા ફ્રાય થઈને રેડી થઈ ગયા છે. અહીંયા ફ્રાય થઈ ગયા છે. આપણે એને હવે એક કરીને પ્લેટની અંદર કાઢી લેવાના છે. તો આ મારા આલુ ચિકન કબાબની રેસીપી છે. તમને કેવી લાગી છે જરૂર શેર કરશો, લાઈક કરશો અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરશો દોસ્તો મેં ફેમિલી મેં. અને કમેન્ટ સરસ લાગી હોય તો કમેન્ટ સારા કરશો અને કમેન્ટ જરૂર કરશો કેવી તમને આ મારી ચિકન આલુ કબાબની રેસીપી લાગી છે. અને આલુ ચિકન કબાબ બી કહી શકાય છે અને એને કટલેસ બી કહી શકીએ છીએ આપણે. તો ચાલો ત્યાં એક નવી રેસીપીની સાથે આપણે મળીશું. બાય બાય, અલ્લાહ હાફિઝ. અને દુઆમાં ખાસ યાદ રાખજો. મેં બી તમારા માટે ખાસ દુઆ કરું છું અને તમે દુઆમાં ખાસ યાદ રાખજો.